کرتی ہے، تو میرا وہ بچہ ہے جو ماں پر احسان کر چکا ہے۔ ساری ماں بچوں کو ایمان کی دولت دیتی ہے، تو وہ بچہ ہے جس نے ماں کو ایمان کی دولت نصیب کیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، سننا، جواب سننا۔ ابو ہریرہ کیا فرماتے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہاں میری وجہ سے ماں تو نے ایمان قبول کیا۔ سننا کیا فرماتے؟ ماں میری وجہ سے تو نے ایمان قبول کیا، لیکن میری ماں ایک بار کہتے کہ تم مجھ سے راضی ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے کہا تھا اگر ماں یہ کہتے کہ میں راضی ہوں، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب کر دیتا ہے۔ اور اگر ماں تو مجھ سے ناراض ہو کر جاتی ہے، بھلے تو میرے ہاتھ پر ایمان قبول کی ہوگی، بھلے میں نے نمازیں پڑھی ہوگی، لیکن اللہ موت کے وقت مجھ کو کلمہ نصیب نہیں کرے گا۔ ایک اس کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت میرے دوستو ہماری بھی ماں ہے، کیا کرتے ماں کے ساتھ؟ ارے میرے دوستو ہماری 35 سال کی عمر، اللہ کی قسم میرے دوستو اگر ماں ہم کو مارے، کھائے گا ماں؟ ارے ماں کی مار کھائے گا؟ پہلی بات تو ماں مارے گی نہیں، ماں خود ڈرے گی کہ اس کو ماروں گی تو یہ مجھے اٹھ کے مارے گا۔ ارے میرے احمدآباد کے بھائیوں، کون سا ایسا بیٹا ہے جو 35 سال کی عمر میں سڑک پہ روتا ہو کہ میری ماں نے مجھ کو مارا؟ اس کا اپوزٹ ضرور ہوگا، ماں پڑوس میں جا کے روتی ہوگی کہ آج میرے بیٹے نے مجھ کو بہت مارا۔ میرے دوستوں شرم کرو، شرم، اللہ کی قسم میں تو جب جوانوں کے بارے میں سوچتا ہوں نا دل پھٹ جاتا۔ میرے دوستوں یہ ہمارا جوان ماں کو آنکھیں نکالتا ہے۔ میرے دوستوں ابھی 2-4 دن پہلے میں نے سنا وہ ماں کیا کہتی ہے کہ میرا بیٹا غصے ہو جاوے نا تب تو پھر ہم گھر میں کچھ نہیں بولتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیٹا غصے کون ڈرتی ہے؟ ارے بولو کون ڈرتی ہے؟ ارے میرے دوستوں آج کا جوان ماں کو یوں آنکھ نکال کے دیکھتا ہے، اور وہ بیچاری ماں پوچھے گی اے بیٹا کہاں جاتا ہے؟ رات کو کھانا گھر میں ہی کھائے گا نا، وقت پہ آ جائے گا نا؟ تو یہ پیچھے مڑ کے کہتا ہے پوچھنے کا نہیں میرے کو، میری مرضی، جانا ہو جاؤں، آنا ہو آؤں، کھانا ہوگا تو کھاؤں گا، رات کو دیر ہو جائے گی تو تجھے اٹھاؤں گا، کھانا بچھانا رہنا ہو تو رہ ورنہ راستہ پکڑ۔ اور کچھ لوگ تو اپنی ماں کو کیا کہتے ہیں معلوم؟ ماں کو اے ماں تو بڈھی ہو گئی نا، اب تیرے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ او ہو تجھے ہگنا مچنا نہیں آتا تو وہ ماں نے سکھایا، اور ماں کو کیا کہتے تو بڈھی ہو گئی اب تیرے کو سمجھ میں۔ میرے پیاروں ہم لاکھ عبادت کریں، سننا، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت علقمہ۔ کیا نام ہے بولو ساتھ میں؟ علقمہ، نام بہت پیارا، صحابی ہے، اور ان کے بارے میں لکھا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد سے لے کر ان کی 55 سال کی عمر ہوئی، کبھی انہوں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ بالغ ہونے سے لے کے 55 سال کی عمر تک حضرت علقمہ نے تہجد کی نماز۔ لیکن میرے دوستو کیا عالم تھا، آج بھی کتابوں میں لکھا حضرت علقمہ کا آخری وقت بستر پر لیٹے ہیں، حضرت علقمہ 15 سال کی عمر سے لے کر 55 سال کی عمر تک تہجد پڑھنے والا، اور میرے احمدآباد کے جوانوں جو رات کو تہجد پڑھتا ہوگا وہ 5 وقت کی نماز کیا مدینے میں نبی کے پیچھے نہیں پڑھتا ہوگا؟ بستر پر ہے، اور حدیث کے الفاظ کو دیکھو، کانا یتقلب من جنب الى جنب ولا تدری الکلمۃ علی لسانی، حدیث پاک میں لکھا حضرت علقمہ کی آخری گھڑی کروٹوں پر کروٹیں لے گئے اور موت کے وقت کلمہ نصیب۔ 15 سال کی عمر سے 55 سال کی عمر تک تہجد پڑھنے والے، 5 وقت کی نماز مدینے میں مسجد نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنے والے، موت کے وقت کلمہ نصیب۔ میرے دوستو پورا محلہ جمع ہے، کلمہ پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ علقمہ کی زبان جیسے بند ہو گئی، ارے علقمہ کی زبان بند ہو گئی، لا ختم، کلمہ آگے ادا نہیں ہوتا، کروٹ لیتے لا ختم، کروٹ لیتے لا ختم، کلمہ ادا نہیں ہوتا۔ محلے والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اللہ کے رسول آؤ، یہ ہمارا علقمہ، یہ عبادت گزار، یہ تہجد گزار، موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی نہیں آئے بلکہ باہر کھڑے رہے، اور بیٹھا، اور ہمارے نبی اتنا رو رہے کہ داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے، اور کسی کو نہیں معلوم کہ نبی رو کیوں رہے۔ وہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھے، کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ روتے کیوں ہو؟ آپ کے رونے کی وجہ سے یہ پورا مجمع روتا ہے، آخر کیا وجہ ہوئی؟ آپ روتے کیوں ہو؟ ارے میرے دوستو ہمارے نبی وہ نبی تھے جن کو اللہ نے عرش پر بلایا، جن کے تلووں کو جبرائیل نے چوما، ارے جن کی انگلی کے اشارے پر چاند کے ٹکڑے ہوئے، ارے جن کی انگلی کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، ارے جو انگلی بچھاتے تھے پانی کا چشمہ بہتا تھا، وہ نبی نے فرمایا اے ابوبکر میں اس لیے روتا کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی، مجھ کو میری ماں یاد آ رہی۔ میرے دوستو ہمارے نبی کو کون یاد آ رہے ہیں؟
सब बोलो साथ में, कौन याद आया? फरमाया अज़्कुरुहुम्मी या अबा बकर, अज़्कुरुहुम्मी या अबा बकर। अबू बकर, माँ बहुत याद आती, माँ बहुत याद आती, काश मेरी माँ। और फिर हमारे नबी ने फरमाया अबू बकर और ये सहाबा, क्या तुम्हें मालूम है अना इब्नु सित्ता सिनीन? हमारे नबी ने फरमाया ओ मेरे सहाबा, मैं तो 6 साल का था। हमारे नबी ने फरमाया मैं तो 6 साल का था, मैं तो मेरी माँ के साथ वापस आ रहा था, मुझे तो लोगों ने दरख्त के साए में बिठाया और मेरी माँ का इंतकाल हो गया। फरमाते मैं 6 साल का था, मैं तो दरख्त के साए में बैठा था, लोगों ने मुझे बिठाया और मेरी माँ का सफर में इंतकाल हो गया। वो हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम, मैं तो दरख्त के साए में बैठा था, लेकिन मुझे अभी भी याद है मेरी माँ की कब्र खोदी गई। कहते फिर मेरी माँ को उसमें उतारा गया, फिर उसके ऊपर मिट्टी डाली गई। तो हमारे नबी फरमाते अल्लाह की कसम मेरे दोस्तों, हमारे नबी फरमाते मैं 6 साल का, मुझे क्या मालूम मौत क्या और जिंदगी क्या, लेकिन हमारे नबी ने कितने प्यार से फरमाया कि जब सारे लोग मेरी माँ को दफन कर चुके और मुझे कहने लगे चलो, नबी फरमाते मुझे वो घड़ी याद है, मैंने सारे काफिला वालों को कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं तो मेरी माँ के साथ आऊंगा। मेरी माँ को तुमने यहाँ छुपाया है ना, मैं मेरी माँ के साथ आऊंगा। मेरे दोस्तों, वो हमारे नबी फरमाते जब काफिला वालों ने मुझे खींचा, नबी फरमाते अल्लाह की कसम मैंने सबका हाथ छुड़ाया और मैं मेरी माँ की कब्र के साथ निपट गया और मैं कहने लगा मेरी माँ मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, ए मेरी माँ मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो हमारे नबी फरमाते मुझे मेरी आवाज अभी भी याद है, जब काफिला वाले मुझे खींच कर जाते थे तो मैं कहता था मेरी माँ को भूख लगेगी तो खाना कौन खिलाएगा, मेरी माँ को पानी कौन पिलाएगा। और फरमाते कितने दूर से मैंने हाथ छोड़ा, फिर दौड़ा और माँ की कब्र के साथ निपट गया, लेकिन लोग मुझे लेकर गए। हमारे नबी फरमाते, वो साहबा को फरमाते मुझे वो घड़ी याद आती है, माँ की कब्र को लिपट के जो रोता था, काश आज मेरी माँ जिंदा होती। और हमारे नबी ने फरमाया मेरे साहबा अभी मैं ईशा पढ़ाऊंगा, आप मेरे पीछे ईशा पढ़ोगे, काश के मेरी माँ जिंदा होती, मैं ईशा की नमाज पढ़ाता, आप लोग ईशा की नमाज पढ़ते और सामने खिड़की खुलती, उसमें से मेरी माँ का चेहरा सामने आता और मेरी माँ कहती मोहम्मद आजा, मोहम्मद आजा, मोहम्मद आजा। अल्लाह की कसम नमाज तोड़ देता और माँ की खिदमत में चला जाता। ये जुमला हमारे नबी ने फरमाया, सारे सहाबा के चेहरे झुके, रोने लगे। हमारे नबी ने ज़ार और कतार रोकर कहा काश मेरी माँ जिंदा होती। मेरे दोस्तों, वो नबी जिनके कदम को, जिनके तलवे को जिब्राइल ने चूमा, वो तमन्ना करते काश मेरी माँ जिंदा होती तो मैं माँ की खिदमत करता। वो अहमदाबाद के जवानों, हमारी माँ जिंदा है, इसलिए जिंदा है कि हम उनको गालियां देंगे। मेरे दोस्तों, कैसे मुंह से कहता है माँ रहना हो तो रहा, मैं तो अब बहुत हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ को घर से निकालता मेरे दोस्तों, माँ को मारता मेरे दोस्तों, अरे मेरे दोस्तों माँ को गाली देता। अरे वो माँ, अल्लाह की कसम उस माँ के दिल से पूछ, जब हम बीमार होते थे हम तो रात को दवा पीते थे, वो डॉक्टर दवा देता, माँ पिलाती, हम सो जाते। वो माँ और बाप थे जो आधी रात को उठते थे, हमारे सर पर हाथ रखते थे कि मेरे बेटे का बुखार उतरा कि नहीं उतरा, और अगर नहीं उतरा होता हम सोए होते, वो माँ सुबह तक जागी होती। मेरे दोस्तों, वो माँ को कहता मैं घर से निकाल दूंगा। मेरे दोस्तों याद करो, एक जवान लड़के हमारे नबी के पास आए, सुनना, एक जवान लड़के हमारे नबी के पास आए और आकर क्या कहा, मेरा बाप मुझसे पैसा मांगता है। सुनना, एक जवान लड़का आता है और आकर कहता मेरा बाप मुझसे पैसा मांगता। ए मेरे प्यारे नबी, मेरे बाप को कहो पैसा नहीं मांगे, मेरे बाप को कहो मुझसे पैसा नहीं मांगे। हमारे नबी ने उस अब्बा को बुलाया, कहा कि तू बच्चे से पैसा मांगता? कहा हाँ, मैं इसलिए मांगता हूँ कि मेरा बेटा जवान है, कमाता है और मैं बहुत बीमार हूँ, बूढ़ा हो गया, मेरी बीवी यानी इस बच्चे की माँ भी बूढ़ी हो गई, इसकी खाला भी बूढ़ी हो गई, मैं हम तीन का खर्चे का पैसा मांगता हूँ। मैं ज्यादा पैसा नहीं मांगता, मैं मेरा और मेरी बीवी का, इसकी माँ का और इसकी खाला का पैसा मांगता, मैं और पैसा नहीं मांगता। बस वो बाप ये कहकर रोने लगे। हमारे नबी ने फरमाया रुक जा रुक जा रुक जा, मुझे अभी अभी जिब्राइल ने बताया तेरे दिल में एक बात आई, वो बात जल्दी बता। तू बताता कि मैं बता? वो तो बाप थे ना, रो रहे थे, कहा अल्लाह के रसूल आप ही बता दो मेरे दिल में क्या बात आई, अगर सच्ची होगी तो मैं मान लूंगा। हमारे नबी ने फरमाया तेरे दिल में अभी बात आई, जब तू मेरे सामने आया तेरे दिल में एक बात आई कि आज मेरा बेटा नबी के सामने मेरी कंप्लेन करता है। हालांकि यही मेरा बेटा जब 3 महीने तक मुसलसल बीमार था, ये बाप रात को उठ के दवा की बोतल उसके मुंह में डाला करता था। मैं बाप था जो रात को उठ के इसको दवा पिलाता, फिर थोड़ी देर के बाद दवा पिलाता। 3 महीने तक इस बाप ने अपने हाथ से बच्चे को दवा पिलाई। आज वो बच्चा नबी के सामने अपने बाप को रुसवा करता है। मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने जब ये कहा तो वो बाप ने हमारे नबी का हाथ पकड़ा, कहा मैं गवाही देता हूँ आप नबी है। मेरे दिल में यही ख्याल